11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакен муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. Иншооти соҳаи маориф бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон ва рушди соҳаи маориф бунёд шудааст. ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات برای به تحصیل فرا گرفتن 800 خواننده در دو بست پیش بینی شده، در آن 36 آموزگار صاحب تخصص با کار تامین شدند. بینای تعلیمی دارای 21 صنفخانه مجهز، حجره‌های کاری، تالار فرهنگ با 63 جای نشست، کتابخانه، آشخانه، تالار و میدانچه ورزشی و دیگر حجره‌های یاری‌رسان بوده جوابگو با طلبات بین‌المللی ساخته شده است. کابینت‌های فنی از جمله فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا، تکنولوژی اینفورماسیونی و دیگر شرایط مساعد تعلیم و تدریس با تشکل دانش محصلین مساعدت می‌نماید. من منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با ما چنین مکتب زمانوی را هدیه نمودند. روند تعلیم در اساس برنامه‌های دولتی تعلیمی ساحوی با زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. قبول خوانندگان به مؤسسه با راه سنجش و بهاگذاری دانش و مهارت صورت می‌گیرد. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان مسئولان را وظیفه‌دار نمودند که سطح و صفت تعلیم و تربیت را منتظم نظارت و تحلیل نمایند. آموزگاران را پیوسته به کورس‌های تکمیل اختصاص جلب نموده برای تألیف دستورهای دسترسی مطابق با واقعیت ملی و جهانی اقدام نمایند. من اشتراکچی چندان آزمون المپیادها از جمله اشتراکچی دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینتی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک اشتراک نموده در دور شهری آزمون سزاوار جای افتخار گردیدم. من منتداری خود را از نام خود و از نام تمام خوانندگان این مؤسسه به اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما چنین مکتب نو و زمانوی را تحفه نموده. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به فعالیت یک قطار انشاءات از جمله مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در دهه سوجینه برای 120 کودک، بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه کاسه‌تراش برای 520 خواننده در دو بست، صنفخانه‌های ایلاوگی در دهات سار برای 120 خواننده، بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مرکز شهر با 63 جای کاری، بینای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در دهات سرازم، بینای جماعت دهات لایق شیرالی و مهمانخانه فریض دارای 60 حجره در مرکز شهر پنجاکент را افتتاح نمودند. با هدف تامین شرایط مساعد تعلیمی برای نسل نورس و فراهم آوردن امکانیت‌های برابر به ساکنان دهات دوردست در دهه کاسه‌تراش شهر پنجاکент بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 123 مورد بهره برداری قرار گرفت. مؤسسه مذکور برای 520 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده جوابگویی طلبات زمان معاصر تعلیم و تربیت بنیاد شده است. محض با سیاست سازنده آبادکارانه و معارف‌پرورانه پرزیدنت کشورمان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بود که امروز به بنای نوی مؤسسه تعلیمی در دهه کاسه‌تراش شهر پنجاکент حسن افتتاح بخشیده شد. ناگفته نماند که خودآموز صنعت تصویری را به نهایت دوست می‌دارم و در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من و در دیگر محفل‌های شهری و مؤسسوی اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردیدم. ما جوانان با پیشوای معظم و محبوب ما منتداری بیان نموده جواباً به آن کس وعده می‌دهیم که مؤسسه تعلیمی را با بای خوب و اعلی ختم کرده با سایخال دادن دانش ملکه خود در دانشگاه‌های عالی کشور متخصص خوب شده به خلق وطن و ملت خود صادقانه خدمت می‌نماییم. خصوصیت مهم و عبرتبخش این انشاءات تعلیمی در آن ظاهر می‌گردد که بنیاد آن با اقدام مشترک اهالی، سهمگذاری سخاوتمندان و دستگیری مقامات محلی در دایره حشر عمومی خلقی انجام یافته است. در روند کارهای ساختمانی ساکنان با احساس بلندی وطن‌دوستی، میهن‌پرستی و حس مسئولیت اشتراک نموده سهم خویش را در رشد ساحه معارف و تأمین آینده درخشان نسل نورس گذاشتند. ساکنان جماعت دهاتی کاسه‌تراش شهر پنجاکент ولایت سوخت سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
محترم امام علی رحمان را دستگیری نموده امروز طریق حشری دست جمعانه برای 520 نفر خواننده در دو بس مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 123 را ساخته به استفاده داده ایستادند. бинои нави таълимӣ аз синфхонаҳои барҳаво, утоқҳои фанӣ, ҳуҷраҳои омӯзгорон ва дигар инфраструктури зарурӣ иборат буда бо таҷҳизоти хониш, мизу курсӣ ва дигар лавозимоти таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ин иқдоми созанда ба муҳити таълимӣ рӯҳи тоза бахшида имконият медиҳад ки хонандагон дар фазои мусоиди илмомӯзӣ дониши мукаммал андохта дар оянда ҳамчун мутахассисони варзида ва ҷомеа хизмат намоянд. имрӯз барои мо омӯзгорон боиси хурсандӣ ва сарфарозӣ аст ки дар деҳаи мо чунин як мактаби замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. муассисаи мо дуошёна буда бо ҳама гуна кабинетҳои фанӣ барои омӯхтани фанҳои дақиқ, химия, биология, физика, технология иттилоотӣ ва аз ҷумла барои омӯхтани забонҳои русӣ ва англисӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. мо омӯзгорон миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки нисбат ба соҳаи маориф хело ҳам диққати махсус медиҳанд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия намуда оянда шогирдони худро парчамбардор ва номбардори Тоҷикистони азизамон мегардонем. бунёди муассисаи нави таълимӣ дар деҳаи Косатарош намунаи равшани ҳамкории созандаи ҷомеа ва давлат буда, бозгӯи он аст ки бо иродаи устувор ва талоши дастаҷамъона метавон мушкилотро паси сар намуда дар самти рушду ободии ватан саҳм гузошт. дар доираи сиёсати иҷтимоию фарҳангии роҳбарияти олии мамлакат ва бо ҳадафи беҳтарсозии шароити таълиму тарбия дар шаҳру деҳоти кишвар, дар деҳаи Сор ва маркази шаҳри Панҷакет ду иншооти муҳими соҳаи маориф, 3 синфхонаи иловагӣ ва 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуданд. дар деҳаи Сор ки яке аз гӯшаҳои аҳолинишини шаҳри Панҷакет мебошад, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми сокинони маҳаллӣ сохтмони 3 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 бо сифати баланд ба анҷом расида имрӯз ба фаъолият оғоз намуд. сараввал ба пешвои муаззаму меҳрубони миллат ки бо дастуру супоришҳои он кас имрӯзҳо соҳибкорон дастгири мактабу маорифанд арзи сипос менамоем. бо дастури ҷаноби олӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ туҳфаи арзанда дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад. имрӯз мо хонандагон беҳаду канор хурсандем, зеро бунёди синфхонаҳои иловагӣ имконият дод ки мо дигар барои таҳсил роҳи дуру дарозро таъин нанамоем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи шумо ҷаноби олӣ қавл медиҳем ки бо дониши хубу аъло таҳсил намуда обрӯи Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳон баланд бардорем. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин синфхонаҳо имконияти фарогирии бештари хонандагон дар ду баст фароҳам гардид. бояд ёдовар шавем ки дар маркази шаҳри Панҷакент 1 кӯдакистони нав ба истифода дода шуд. ин муассисаи томактабӣ барои 120 нафар кӯдак пешбинӣ шуда дорои утоқҳои бозӣ, хобгоҳ, ошхона ва ҳуҷраҳои омӯзишӣ барҳаво мебошад. кӯдакистон бо лавозимоти замонавӣ аз ҷумла бозичаҳо, воситаҳои омӯзишии интерактивӣ ва таҷҳизоти ошхонаю тиббӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ифтитоҳи ин кӯдакистон имконият фароҳам меорад ки садҳо кӯдаки синни томактабӣ дар муҳити солиму бехатар тарбия гирифта бо омӯзиши ибтидоӣ омодаи вуруд ба зинаи таҳсилоти миёна шаванд. аз тарафи дигар он ба падару модарон шароити беҳтари кору фаъолият фароҳам меорад. дар умум ифтитоҳи синфхонаҳои иловагӣ ва кӯдакистони нав дар шаҳри Панҷакент на танҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии таълиму тарбия мусоидат мекунад, балки заминаи устувор барои таъмини рушди насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, донишомӯзӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ фароҳам меорад. бо иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар партави сиёсати меҳанпарастонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри бостонии Панҷакент як иншооти муосири хизматрасонӣ, меҳмонхонаи 8 ошёнаи фариз
ба фаъолият оғоз намуд. иншооти мазкур дар маркази шаҳр бо риояи стандартҳои муосири меъморӣ ва меъёрҳои байналмилалии соҳаи сайёҳӣ сохта шуда, дорои 24 утоқи барҳаво ва шароити мусоиди қабули меҳмонон мебошад. меҳмонхона ба тамоми шароити зарурӣ барои қабули сайёҳон, мутахассисони соҳа ва меҳмонони расмӣ муҷаҳҳаз буда, ҳар як утоқ бо таҷҳизоти замонавӣ аз ҷумла дастгоҳҳои муосир ва дигар васоили лозима таъмин мебошанд. баробари ба фаъолият оғоз намудани ин меҳмонхона беш аз 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд, ки бештари онҳо ҷавонони маҳаллӣ мебошанд. ин иқдом заминаи мусоид барои рушди бахши хизматрасонӣ ва дастгирии шуғли аҳолӣ маҳсуб меёбад. محض با سیاست خیرمندانه و آینده‌بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در مرکز شهر پنجکن بینای نوی زمانوی عبارت از 8 آشیانه و 24 حجره خدمترسانی برای سیاحان با نام فریض را به استفاده داده. محض در دوره صاحب استقلالی امکانیت‌های صاحبکارانه وطنی برای سهم گذاشتن در رشد اینفراساختار سیاحی و مهمانخانه سازی فراهم آورده شد. شخصاً منتداری خود را برای پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که نسبت صاحبکاران دید و توجه خاص ظاهر می‌نمایند. طبق معلومات مسئولین در меҳмонхона инчунин ҳуҷраҳои махсус барои баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд, нишастҳои корӣ ва хизматрасониҳои иловагӣ аз ҷумла тарабхона, нуқтаи қабули меҳмонон, майдончаи варзишӣ ва маркази иттилоотӣ фаъолият мекунад. ифтитоҳи чунин иншоот боз як қадами устувор дар татбиқи сиёсати пешвои миллат ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва беҳсозии инфрасохтори хизматрасонӣ маҳсуб ёфта, заминаи боэътимод барои ҷалби бештари меҳмонон ва сайёҳони дохиливу хориҷиро фароҳам месозад. бо бунёди чунин меҳмонхонаҳои замонавии шаҳри Панҷакен дар баробари нигоҳ доштани арзишҳои таърихию фарҳангӣ ба як маркази муҳими сайёҳии кишвар табдил ёфта истодааст. дар партави дастуру ҳидоятҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҳкими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ ва фароҳам сохтани шароити арзанда барои кору ташкили чорабиниҳои сиёсӣ дар маркази шаҳри бостонии Панҷакент бинои наву замонавии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба истифода дода шуд. бинои нав бо тарҳи муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони истиқлоли давлатӣ бунёд гардида, фаъолияти кормандону фаъолони ҳизбиро дар сатҳи касбӣ ва шоиста таъмин менамояд. дар дохили бино утоқҳои кории муҷаҳҳаз, толори маҷлисӣ барои баргузории ҷаласаву ҳамоишҳо, китобхона ва маркази иттилоотӣ ҷой дода шуда бо лавозимоти техникии муосир таъмин гардиданд. сохтумони чунин марказҳои сиёсӣ дар минтақаҳо аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент далели равшани ҷоно гардидани ҳаёти сиёсӣ ва ташаккули афкори миллӣ дар заминаи арзишҳои истиқлолу худшиносии миллӣ мебошад. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи пешбарандаи сиёсати давлатӣ дар таҳкими сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори ҷомеа нақши муассир дорад. воқеан ҳам бунёди чунин бинои наву замонавӣ боиси сарфарозӣ ва рӯҳбаландии мо буда, мо ҳизбиёни шаҳри бостонии Панҷакен ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами маҳбуби миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон минбаъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки барои боз ҳам боло рафтани обрӯву нуфузи ҳизб дар ҷомеа, тарғибу ташвиқи ҳадафҳои созандаю бунёдкоронаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, амалӣ намудани талаботу барномаҳои оиднома ва барномаи ҳизб, қарору барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем, ки боиси шукргузорӣ аст, ки дар ин бинои бо хуштарҳу замонавӣ 65 нафар бо кори доимӣ ҷалб карда мешаванд. ифтитоҳи бинои нави ҳизб дар шаҳри Панҷакен дар шароити рушди босуръати инфрасохтор ва густариши фаъолияти созандагӣ сурат гирифта, заминаи нави мустаҳками ташкилию сиёсӣ барои таҳкими робита бо мардум, хоса ҷавонон ва занони фаъол фароҳам оварда шудааст. ҳизб дар марҳилаи имрӯза ба сифати нерӯи муҳим ва такягоҳи сиёсати давлат дар саросари кишвар ва алалхусус дар минтақаҳои дурдаст ба як нерӯи боэътимоди халқ табдил ёфтааст. дар таъхонаи бино бо ташаббуси кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб ду сехи хурди истеҳсолӣ, сехи дузандагӣ ва сехи қанодӣ таъсис дода шудааст. дар сехи дузандагӣ, ки бо мошиноолоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд, духтарону бонувони маҳаллӣ ба истеҳсоли либосҳои миллӣ ва фармоишии рӯзмарра машғул буда, ин иқдом барои
дастгирии занон ва таъмини шуғли доимии онҳо мусоидат менамояд. Сехи қаннодӣ бошад бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шуда навъҳои гуногуни маҳсулоти ширинию нонӣ истеҳсол мекунанд. Дар ин коргоҳи қаннодӣ як гурӯҳи ҷавонони фаъол соҳиби ҷойи корӣ ва бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. Истеҳсоли ватанӣ, сифати хуб ва нархи дастрас аз омилҳои ҷалби харидорон ба маҳсулоти ин коргоҳ мебошад. Ташкили чунин коргоҳҳо дар дохили бинои ҳизб бозгӯи рӯҳияи амалгароӣ ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аст, ки фаъолияти сиёсиро бо амалҳои назарраси иҷтимоӣ пайванд месозанд. ифтитоҳи чунин биноҳои ҳизбӣ хидматест барои таҳкими минбаъдаи робитаи мақомоти давлатӣ бо ҷомеа. бо ташаббусу дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рушди зерсохторҳои соҳаҳои муҳими давлатӣ дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакент бинои наву замонавии раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо истифода аз усулҳои муосири меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда, аз муҳити кории созгор, шароити техникии баланд ва инфрасохтори мутобиқ ба мақсад иборат мебошад. ифтитоҳи чунин бинои махсус ва муҳими давлатӣ дар баробари таҳким бахшидани низоми ҳифзи амнияти миллӣ ҳамзамон ҷиҳати боло бурдани сатҳи касбияти кормандон ва иҷрои босамари вазифаҳои хизматӣ заминаи устувор мегузорад. бо мақсади таъмини кормандон бо шароити муносиби устуворизист дар ошёнаҳои болои бино чандин хонаҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони мақомоти амният сохта ба истифода дода шудааст. ҳуҷраҳо бо тамоми шароити зарурӣ ва таҷҳизоти рӯзгор таъмин гардида имконият фароҳам меорад, то кормандон дар баробари фаъолияти масъулиятноку пурмашаққат зиндагии шоистаи оилавӣ дошта бошанд. бо амалӣ шудани чунин тадбирҳо сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими пояҳои амнияти миллӣ ва дастгирии бевоситаи хизматчиёни давлатӣ бештар тақвият меёбад.